Okay. Good evening, everyone. Okay. In today's class, we are going to see how to checkmate with bishop and knight. In the previous class, we already saw how to checkmate with the bishop pair, but in today's class, we are going to see it in detail. Okay, let's start. Okay, as you can see, white is bishop and knight, whereas black king is fully lonely. It has no pieces. Okay, first we have to centralize our king. Let's say king to d3. Let's see what black does. Okay, black plays the move king f5. Okay, now let's see knight c4. Let's see where the white king is currently going to light squares. Yeah, as you can see, white the dark square bishop. So we have to make the black king either on the h8 square or on the a1 square. Now we have to corner the black king. Let's see where it goes. Okay, it's going to the h1 square. Okay, now we have to the square and here king f4, king h1, king f3. Slowly but steadily, we have to corner the king to either here or on this side of the board. Okay, let's see. Okay, now we have to maneuver the knight in such a way that the king get this h1 square. Okay, now let's go back here. The knight d6, knight e4, and now knight g3 check. Sorry. Yeah. Now we have already taken the h1 square and the g3 square is already covered. Now our goal is to take the king to the h8 square. Okay, now let's see. At first, we have to give a waiting move. Let's say bishop a. Now the king has only one move, king h3. Yeah. Now our goal is to take this square, the h2 square, so the king cannot come back. Bishop h2. Now let's see what the black king goes. The king goes to the h4 square. Now the question is, do we want to move this knight? We could move this knight to the f5 square, but then the king will escape through the g square. So the only logical move is to play knight e4, just controlling this square. Okay, now the king goes to this square. Okay, king f4, king বেরিয়ে আছে. Okay, king g6. Okay, uh, simply king here. Well, let's see. If king h5 back, yeah. Now simply king f5. Yeah. Now we have to guard this square. So let's come back. King h3. Yeah. Mm, okay, let's come back. King f3. Okay, now we have to guard this square. And how do we do that? Let's play a waiting move. King f4, king h3. Then let's see king f4, king f4 now, king h3 now. How do we proceed? Knight f4. Knight? No, 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 it doesn't work. So, knight, knight f2 king. No, it's not the end of the world. The king can defend the knight with e3, but we have to go a long way through. Hmm? Back over. So back করলাম. Computer against a take back is allowed. Okay.
Arrow. Bishop h3. Okay. Now let's see. King h3. Yeah. Now simply bishop e5. e5 or f4. It doesn't matter. e5 looks great. E- Bishop e5. Okay. Let's see. Now king f4. Now that is king h3. I think that we have to play a waiting move. Let's say bishop f4. Bishop f4. Let's see where the black king goes. Okay. Yes. Okay. Let's go back. Bishop g3. Uh, Bishop g3 check is a good move. But remember, if the king here, then knight here is the mate. So the king has to go to the h5. Yes. Now the king is just escaping through the g6 square. So that's why it doesn't work. Okay. Yeah. Now let's go back to the starting position. Yeah. That's why bishop g3 is not working in that. Okay, let's see a move. Let's say bishop h6. Bishop f6, knight f6. Okay, okay, knight f6. The king is just getting the g5 square. Okay, not that. No, knight, king h5. Sorry, h4. Simply bishop f4. Yeah, now knight d5. Knight d5, king. Yeah, bishop g3. Sorry, bishop g3. But the king is just bishop g3, g5. Bishop g3, king g5. Okay, but take that. Acha. King h4. What if we just play knight e3, king g5, king h3, that's a police move. Bishop f4. Hmm? Bishop f4. Acha. Bishop f4. Then king h5 যাবে না, king h3. Okay, king h5. Okay. Now, knight e5, king h4. Not from king h4. Yeah. Now, king g2, king h5, and if king g3, then this is a stalemate. So that's not. Yeah, that's not. That doesn't work. Bishop g3, king g5. What if we just play a waiting move? Let's say bishop here. Let's see. Let's see. Okay.
Okay, now let's see bishop g1. Bishop g1, knight g4. Knight g4. Okay, let's see. King h4 now. We reach the same position. Let's see bishop g1 first. The only square is king h4. Okay, now the king is escaping to the g5 square. So let's go back and what if we just play this move? King h4. Yeah, king h5, king f4. Hmm. Knight e5. ঠিক আছে দেখা যাক না দেখা যাক আচ্ছা চলো ঠিক আছে আবার দেখা যাক এবার এইচ ফাইলে কর্নার করার চেষ্টা করা যাক দেখা যাক হুম নাইট বিশপ সি ফাইভ কিং ই সিক্স ঠিক আছে দেখা যাক বিশপ সি ফাইভটা দেখা যাক না দেখা যাক কিং ই সিক্স কিং ই ফোর দেখা যাক নাইটটাকে একটু সরাতে হবে নাইটটাকে লাইট স্কোয়ারে আনতে হবে লাইট স্কোয়ারের জন্য বিশপ আছে ওকে দেখা যাক কিং এফ সিক্স এই স্কোয়ারটাকে কি করে ধরা যায় হুম কি কিং এফ ফাইভ চলে আসবে বিশপ ডি সিক্স দেখা যাক আচ্ছা এবার কিং তো সেই লাইট স্কোয়ারে চলে আসছে এবার নাইট সি ফোর আনতে হবে তাই তো নাইটটাকে আনতে হবে তো এমনিতেও তো গিয়ে নাইটটাকে আনতে হবে আচ্ছা কিং ই থ্রি আচ্ছা আমার মনে হয় নাইট ডি টুটা বেটার হতো নাইট ডি টুটা বেটার হবে হ্যাঁ ও তো আবার সিমটি এখানে চলে যাবে বিশপ এইচ থ্রিটা কেমন না 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 কিং সিম্পলি কিংটাকে এফ থ্রিতে কিং এফ থ্রি কেমন দেখা যাক আচ্ছা এবার সিম্পলি নাইটটাকে আস্তে আস্তে আনতে হবে ঘুরিয়ে না সিম্পলি একটা ওয়েটিং মুভ দিলে কেমন হয় বিশপ জি থ্রি নাইট থ্রি ঠিক আছে নাইট থ্রি সরি কিং এইচ ওয়ান এবার কি যাও নাইট জি থ্রি কিং এইচ ওয়ান নাইট জি ফোর নেক্সট এবার এই স্কোয়ারটাকে নাইট এফ টু আচ্ছা bishop h2 next king e1 না কিং কিন্তু আবার f4 এ চলে আসে নাইট d3 নাইট e4 king f1 নাইট d2 চেক গুড king e3 এরপরে রাইট হিট king simply গুড king d1 এবার বাট বিশপ দিয়ে এমনিও বিশপ দিয়ে চেক বিশপ g3 চেক এইবার সিম্পলি নাইট c4
সেম প্যাটার্ন, এই সেম জিনিসটা আমাদের কিন্তু ফলো করতে হবে। এবার না না কিং না কিং না কিং না বিশপ d1 কিং d1, এই স্কোয়ারটা আমাদের ধরে রাখতে হবে কিন্তু, না হলে কিন্তু হবে না। না 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 না, ঠিকই বলেছি, দাঁড়ানো। বিশপ f2 দিলে হবে বিশপ f2, ওকে। হ্যাঁ, কন্টিনিউ করা যাক না, এখান থেকে কন্টিনিউ। কি আমরা তো আগে তো কতগুলো মুভ বেস্ট করলাম। হ্যাঁ অ্যানালাইসিস থেকে করা যাবে। হ্যাঁ দেবে দেবে, কেন দেবে? আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও, দেবে না না। দেবে না, তোমাকে আবার সেই প্রথম দিয়ে করতে হবে। তখন আমি বললাম এই পজিশন থেকে সিলেক্ট করে করা যাবে না, এই পজিশন থেকে সিলেক্ট করে করা যাবে। হ্যাঁ মনে রাখ কিং d3 নাইট c4 বিশপ f2। ঠিক আছে, চল দাও। এখানে 50 মুভ কখন থেকে আসলে ওইটা ভুল হয়ে গেছে। ব্যাক হচ্ছে না কেন? সেম প্যাটার্ন, পিছনে ঢোকালেই সেম প্যাটার্ন। মনে আছে তো পজিশনটা? হ্যাঁ ওইটা কিং d3 নাইট c4 আর ক্লিয়ার বোর্ড, পজিশনটা অনেক কিং নাইট c4, নাইট c4 বিশপ ব্ল্যাকের কিং আর কিং c1 c1। ওকে, এখন ছিল ব্ল্যাক টু প্লে না হোয়াইট টু প্লে? জানো ব্ল্যাক টু প্লে, ব্ল্যাক টু প্লে ওপরে জানি। আচ্ছা, সেই হুম, মনে হয় ওপরে বসে খেলছে, ওয়ান গেম দেখাচ্ছে। ওকে, কিং d1 নাইট b2 নাইট b2, কিং c3, সেম প্যাটার্ন। এবার না বিশপ না কিং d3 তারপর বিশপের ওয়েটিং মুভ দিয়ে বিশপ। এখন যদি নাইটটাকে c4 এ দিই কেমন হয়? প্রবলেম নেই তো কোনো, কিং d1 যাক না। এবার সিম্পলি আস্তে 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 কর্নার করতে হবে। এইবার কিন্তু এটা আমাদের ড্রিম কন্ডিশন, ড্রিম পজিশন। এবার বিশপ সিম্পলি c1, d2 না c1, c1 এও একই কাজ হবে। আচ্ছা, এবার নাইটটাকে ঘুরিয়ে আনতে হবে। এবার আমাদের মেইন কাজ জেড বিশপ, ঠিক আছে, বোঝা গেল? একটু লম্বা চড়া জার্নি হলো, কিন্তু এই পজিশনে কিন্তু এরকম ভাবে মেট করতে হবে, ঠিক আছে? একটু জাস্ট বুঝতে হলো কিং h1 এ অবভিয়াসলি এখানে ব্ল্যাকের কিং ঘুরে আসবে h1 এ যাবে, কারণ যেহেতু গাছ। ওটা তো ছেড়ে দাও, ওটা যখন টুর্নামেন্টে খেলবে ওটা তাড়াহুড়া করে করেছিল ওটা হয়েছে, কিন্তু এমনি ভেবে করলে কিছু হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার দেখা যাক বিশপ পেয়ার দিয়ে। এবার বিশপ পেয়ার দিয়ে তো একদম ইজি, ঠিক আছে? বিশপ পেয়ার দিয়ে দেখা যাক। বা কিংকে যে কোনো একটা কন্ডিশনে দিই, এইটা তো বলেই টাইম লাগে, বোর্ডে বলে চল করে হোয়াইট টু প্লে, ঠিক আছে? চলো ফার্স্ট বিশপ পেয়ার দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি লাস্ট, ঠিক আছে? চলো, আচ্ছা, বিশপ পেয়ার দিয়ে মেটটা তো খুবই ইজি। আচ্ছা, এখানে হোয়াইট টু প্লে, দেখা যাক তাহলে কি করা যায়। কিংকে কর্নার করতে হবে, দেখা যাক একটা ডায়াগোনালে চেক দাও। আচ্ছা, কিং দেখা যাক কোথায় যায়। আচ্ছা, কিং গেল এইখানে, সিম্পলি আমরা ওয়েট করলাম। আচ্ছা, কিং কোথায় যায়, ঠিক আছে? যাও। আচ্ছা, কিং গেল g6 এ, ওকে, কিং হিয়ার। আচ্ছা, কিং গেল এইখানে, ঠিক আছে, আমরা ডার্ক স্কোয়ারটা ধরে রাখলাম।
আচ্ছা চলো এবার লাইট স্কোয়ার বিশপ এখানে H7 হ্যাঁ এটা একদমই ইজি বিশপের কিন্তু এবার প্রবলেম হচ্ছে কিং কিন্তু এই কন্ডিশনে থাকবে না এবার এখানে দিলেই কিন্তু কিং স্টেলমেট হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের এখন ভীষণ একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার কি করা যায় তাহলে কিং দেওয়া যাবে একটু ব্যাক করে নিই ফার্স্ট একটা মুভ বিশপ S7টা অত তাড়াতাড়ি যাওয়াটা ঠিক হয়নি কিং G6 আসবে দেখা যাক গেল না ঠিক আছে আচ্ছা সিম্পলি এটা দেখা যাক কিং যাবে H5 আচ্ছা গেল না সিম্পলি এবার আমরা একটা ওয়েটিং মুভ দেবো কিং G4 কিংকে ফোর্স করবো H6 এ যাওয়া আচ্ছা এবার কিং এর কাছ থেকে আমরা এই স্কোয়ারটাকে নিয়ে নেবো G6 স্কোয়ারটা কিং গেল এইখানে আচ্ছা এবার একটা মুভে কিন্তু স্টেলমেট ভেরি কেয়ারফুল ভীষণ কেয়ারফুল থাকতে হবে আচ্ছা এবার আমরা সিম্পলি একটা ওয়েটিং মুভ দিতে হবে ওয়েটিং মুভ দেওয়া উচিত নাকি কিং দেবো কি দেবো হুম বিশপটাকে দিয়ে যদি দিই ইয়েতে কেমন হয় কিং F4 ওকে কিং H6 নেক্সট কিং F5 ওকে কিং H7 এই বিশপটাকে কিন্তু আমাদের এই ডায়াগোনাল থেকে এখন সরাতেই হবে নাহলে কিন্তু কোনোদিন কিং যেতে পারবে না কিং যতক্ষণ না এখানে না যাবে বিশপ H6 ওকে কিং H6 এবার ওকে কিং G7 ওয়ান স্কোয়ার আচ্ছা দেখা যাক তো রাজদীপ স্যার আমাদের মেট করে দেখাবে আচ্ছা এবার সিম্পলি বিশপ F6 A6 H6 আচ্ছা কিং গেল এইখানে আচ্ছা এবার কিং G5 কিং যেখানে যাক কিং G8 কিং H5 আচ্ছা এবার সিম্পলি আমরা ওয়েট করবো এটা একদম ঘুরে আসবো আমরা বিশপটাকে নিয়ে আচ্ছা ওকে থাক সিম্পলি ওয়ান স্কোয়ার সরে এলো ওকে এবার আমাদের কিংকে কিন্তু থাকা উচিত এই ডায়াগোনালি থাকবে ঠিক আছে কিং এসছে যাক আচ্ছা কিং এইখানে এসছে আচ্ছা এবার বিশপ H6 কিং G6 কিং F8 bishop D7 simply bishop E7 simply একটা ওয়েটিং মুভ একটা ওয়েটিং মুভ কিং H6 দিতে হবে কিং H6 সিম্পলি মেট হয়ে যাচ্ছে কিসের কিং H6 চলো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এন্ড বাই ফর নাও চলো